यहाँ कौन भी सरकार के खिलाफ बात करते हैं उसके ऊपर इनडायरेक्टली अटैक करने के लिए एक टीम है। ಒಬ್ಬ ನಾಲಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕಾನೂನು ಓದ್ಕೊಂಡು ವಕೀಲನಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೂಟ್ ಎಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ। सोशल जस्टिस के ऊपर वो बुद्ध रंधे, बसवन्ना रहंदे, कबीर रंधे, कनकदास रंधे सभी अपने बच्चों को हर एक बच्चों के हाथ में पेन दो बोले, मगर आरएसएस वाले क्या दे रहे? लकड़ी दे रहे। सर आज जो भारत में चल रहा है वो 70 साल के अंदर नहीं हुआ, वो आज हो रहा है। बीजेपी वाले हर बार बोलते हैं इंदिरा गांधी तुर्त परिस्थिति लाए बोल के, मगर 10 साल से भारत देश में तुर्त परिस्थिति है। यहाँ कौन भी सरकार के खिलाफ बात करते हैं उसके ऊपर इनडायरेक्टली अटैक करने के लिए एक टीम है, वो तरबेती लिए वाले हैं। हमारे भारत में हर एक नेता जो आए सोशल जस्टिस के ऊपर, वो बुद्ध रंधे, बसवन्ना रहंदे, कबीर रंधे, कनकदास रंधे सभी अपने बच्चों को हर एक बच्चों के हाथ में पेन दो बोले, मगर आरएसएस वाले क्या दे रहे? लकड़ी दे रहे। लकड़ी किसके हाथ में दे रहे? हमारे हाथ में। जो शूद्र है, पिछड़े वर्ग है, दलित हिंदुत्व है, उनके हाथ में लकड़ी दे रहे। 95% के हाथ में लकड़ी है, 5% जो लोग है उन हाथ में क्या है? सीटी है सर। उन्होंने सीटी बजाते। 90% लोग जो है ना अंधाधुन लकड़ी चलाने के लिए बैठे, खुद का सोच नहीं करने के बगैर सोचे बगैर ये आरएसएस नागपुर का ट्रेनिंग सेंटर हो गया भारत में। थोड़ा वो बदलाव के लिए ये लोग क्या है, नागपुर का प्रयोगशाला गुजरात का मॉडल हर देश में लाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। ये हम खंडन करते। जो 4 पिलर है उसके अंदर न्यायांग एक है, उसका एक मेन उद्देश्य पे रहे सोलो आदमी के ऊपर इन्हों शूज फेंकते बोले तो इनका नजरिया क्या है बोले तो ये दिन दहाड़े कुछ भी करने के लिए हम रेडी है, तुम मारो किसी को भी। यहाँ क्यों बोले तो यहाँ रहना बोले तो ब्राह्मण का बात सुनना, सनातनी का बात सुनना। हम ये पूछते पहले आप सनातनी है क्या हिंदू है? पहले आप बाप से पैदा हुए क्या? ये बाप से 2 बाप बोल रहे तुम, एक बाप बोलो पहले। पहला आप बाप मालूम नहीं आपको, लकड़ी लेके फिर रहे को तो सीटी बजा रहे, इधर आके लाठी फहराने का छोड़ो। शूद्र पिछड़े वर्ग का अधिकार जो बैठ रहे हैं वो उनको तकलीफ हो रहा है। भारत देश में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे भी और स्वतंत्र संग्राम में बीजेपी का एक योगदान है। मैं छोटा हूँ फिर भी मोदी से भी सवाल करूंगा और आरएसएस से सवाल करूंगा, आपका क्या योगदान है देश के बनने के लिए? देश में क्या आपका योगदान? ये कीट कहां तो भी आपके नाम पे है नहीं है। फुजुल का और ये जो बलून के हिसाब से उनका फुग्गा हवा भर रहे उतना ही, देश में उनका कुछ भी नहीं है। आज जो करे वो एक प्रयोगशाला है उनका गुजरात मॉडल के से प्रैक्टिकल बता रहे कि हम ऐसा कर सकते, तुम क्या कर सकते। हम 95% लोग करे तो 5% वाले कहाँ जा सकते? जो यहाँ जर्मन में नो ट्रेनिंग लेके आए वहां भी जा सकते, मगर वो हम नहीं करने वाले। क्यों बोले तो हम बुद्ध जानते, हम बसवन्ना को जानते, बाबा साहब के वो कानून को हम रेस्पेक्ट करते। उस वजह से हम कानून के दायरे में रह के हम प्रोटेस्ट कर रहे। अगर हम पे आ गए तो ये आप जो आपके पास एक लकड़ी है, हम बगैर लकड़ी के भी आपको हम क्या कर सकते हो? आप ये पूरे देश में आज चल रहा जो प्रोटेस्ट है उसके ऊपर उन्हें समझ जाना है कि बीजेपी वाले एक नरेंद्र मोदी एक चेहरे को आगे बिठा के झूठे आश्वासन देके जो हिंदू मुसलमान करके पिछड़े वर्ग को अधिकार नहीं देना, माइनॉरिटी को अधिकार नहीं देना, हम अधिकार में रहना बोले तो ये सनातनी का धर्म यहाँ नहीं चलेगा। बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट देगा। देश में हर एक आदमी जागरूक है, पढ़ा हुआ है, वो आपको आंसर देगा। आज जो हम प्रोटेस्ट एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है, आगे अगर ये चलता रहेगा तो हम भी दंडा लेने के लिए रेडी है बोल के आज हम आरएसएस को, नागपुर आरएसएस को हम टारगेट करके बोल रहे सर। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿನ್ನೆ ಏನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಂಡನಾರ್ಹ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶವೇ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಭಾರತೀಯರು ಮಾತ್ರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ನಾಲಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕಾನೂನು ಓದ್ಕೊಂಡು ವಕೀಲನಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ
ಬೂಟ್ ಎಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾನಂದ್ರೆ ಎಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣ ಏನು? ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಭಾರತ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್. ಮತ್ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು 4 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ದಾಳಿಯನ್ನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರೇ RSS ಸಂಘಟನೆ, ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸುಭದ್ರ ಒಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದು ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಉಂಟಾಗಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತರ ಜಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈ ಕಾನೂನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಕಾನೂನು ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ? ಒಬ್ಬ CJ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಅವಾಗ ಇದೇ ಕಾನೂನು ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾನೂನು ಅಪಚಾರ ಆದಾಗ, ಈ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ತಾವು ಮೌನ ವಹಿಸಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ 4 ಕಿಶೋರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯಾ? ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು RSS ನೀವೇನಿದ್ರಿ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ RSS ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ RSS ಇದೆ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀರಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಾಗ ಇವತ್ತು RSS ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಈ ನಾಡನ್ನ ಕಟ್ತೀವಿ, ದೇಶ ನಾವೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಡೀ 140 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ದಾಳಿ ಆಗಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನನ್ನ ಎತ್ತಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾವು ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಅಪಚಾರ ಆದಾಗ ಮೌನವನ್ನ ವಹಿಸ್ತೀರಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಬೆಂಬಲ ಇದೆಯಾ? ಬಾಯ ಬೆಂಬಲ. ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಪಮಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಡೀತದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾವು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದೀವಿ, ಪಂಚಯಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವತ್ತಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ಸನಾತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸನಾತನ ಕೋಮುವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಇವತ್ತು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸನಾತನವಾದಿ. ಇವತ್ತು ಸನಾತನವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬರೀ ಬೀದಿಗಳಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ತನವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂಡ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಳಿದೆ ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾರಿ. UP ಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೊಡಜೆ ರತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. UP ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡು. ಇಂಥ ನಾಲ್ಕನ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸು, ಇವನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸು, ಇವನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸು. ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಾಗ ಇಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಹತ್ತಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತದೆ. ನಿಜವಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಲೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸ್ರಿ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸ್ರಿ. ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿ ಯಾವ ಸುಡ್ತಾನೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸ್ರಿ. ದೇಶ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಹತ್ತಿಸಿ ನಾನೇ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಬಾಬಾ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೇನಪ್ಪ. ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಿ, ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಳಿರಿ. ದೇಶನ ನಾಡನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೋಣ, ಬೀದಿಗಳಿರಿ. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಯಾರು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಾವಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿ ತೋಳಲ್ಲ, ಅಂತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ತೋಳಲ್ಲ ಅಂತ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತರಿ. ಅವು ಯಾವ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರೇ ತಾವು ಕೂಡ ಕಾನೂನು ತಮಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ದೇಶ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಅದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಅಪಚಾರವನ್ನಾಗಿದೆ. ತಾವೆಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾರಿ. ಇವತ್ತು ಅವ್ನ ಮರಣದಂಡನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಿಜೆಪಿದವರು ಇಂಥ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರಿ, ನೀವು ಬೀದಿಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಪರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸೇರಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದೀವಿ.
ಯಾರು ಸಂವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತಾಗಿದೆ. ಮನುವಾದಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ದಲಿತ ವರ್ಗದ ಜನರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ RSSನ ಪ್ರೇರಿತವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಂಥ ಕಿಶೋರ್ ಎಂಬ ನ್ಯಾಯವಾದಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಂತ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲಂದ ಇದು ಹುನ್ನಾರಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾನೂನಿನ ಕೈಗಳಿವೆ, ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ದಲಿತ ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧಿಷ್ಠರಾದಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಹಿಂದ ವರ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಹಿಂದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಈ RSS ಮೂಲದ ಪ್ರೇರಿತದಂಥ ಜನರಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ 100ನೇ ವರ್ಷದ RSS ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಗವಾಯಿಯವರ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಗವಾಯಿಯವರ ತಾಯಿಯವರು ಇದು ಸರಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ಬೇರೆ, RSS ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬೇರೆ, ಅದನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ಮನುವಾದಿಗಳು ಈ 100 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅಶಪ್ಪಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಮಟ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಗಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.